कि जदों कोई इंसान परमेश्वर वाल मुड़दा आ कि की हुंदा है। हालेलुया। जदों कोई इंसान परमेश्वर वाल मुड़दा आ तो की हुंदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ देख रहे सी। दसो फिर की हुंदा है। पहली गल परमेश्वर की कृपा तक की हो जाती है, पहुंच हो जाती। हाँ जी, संतान परमेश्वर की संतान बन जाती है। इतने रिपीट कर करके तुहानू चंगी तरह चेते कराना, जिदा स्कूल च ऊड़ा एड़ा ईडी ससा हा सिखाते होंगे ने ABCD। एक बच्चा बोली जाता पिछे बोली जाते होंगे, फिर 5 7 10 दिन महीना 2 महीने चलता रहता, फिर उन्होंने क्या हो जाता भला याद। हालेलुया। याद हो गया, समझ लो जे रब की बाणी याद हो गई ना, चित्त च आ गई तो फिर मन के विचारों की कर दोगी बदल। हालेलुया। सो कई बार असी बाणी में सुनते हैं, पर वो असी इस कारण सुनते तो इधरों की कर दें कट दें, पर ये उतरनी कितने आ थले दिल के उतरनी है, और वो सानू रिपीट कर करके जाना पैना है। सो पहली गल आ किरपा तक हो जाती है, पहुँच हो जाती, परमेश्वर की संतान हो जाती। असी जो धरती से पैदा होने तो धरती से जो पैदा होया इंसान है उन्होंने आदम की संतान कहते हैं। कि संतान कहते हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे कोई भी जिन्हें भी मजहब पंथ है, सारे कि संतान है आदम की संतान। आदम का मतलब होता मिट्टी का। परमेश्वर ने जो आदम ने मिट्टी तो बनाया, साफ फूकिया, जान पाई तो इदा जिदा पै गया इदा बन गया। उस तो बाद उसका नाम रखा आदम। की रखा जी? आदम। आदम का मतलब मिट्टी का। जिदा आप मंगलवार जो जमदा कई बार नाम रख देंगे मंगा, तो बुधवार जो जमदा का नाम रखते बुद्धू। हालेलुया। सो हर नाम का की कोई मतलब होंगे। सो इस तरीके आदम के नाम का की है भला मतलब है। आदम मतलब मिट्टी का की है भला मिट्टी का। हाँ, इतने जो आदम मिट्टी का आया, जिन्नी देर तक इस मिट्टी दे नूं परमात्मा की पहचान नहीं होंगी, ये मिट्टी, इहदा काम मिट्टी, इहदा मन मिट्टी, इहदा परिवार मिट्टी, इहदा बिजनेस मिट्टी, जो कुछ भी है मिट्टी है, तो आखिर काहदे मिल जाना है? मिट्टी विच मिल। हालेलुया। पर परमेश्वर नहीं चाहता कि एक इंसान मिट्टी विच मिल जाए। सो इसे मिट्टी नूं अपने रूप तो जिदा बनाया सी, इदा ही रूप से बना के फिर अपने नाल बराबर बिठाना चाहता। ये परमेश्वर की सोच है। हालेलुया। सो असी जदों परमेश्वर वाल मुड़ते हैं तो असी किहदी संतान बन जाते हैं? परमेश्वर की संतान। आदम तो किहदी संतान बन जाते हैं? परमेश्वर की। अगे असी अपनी माँ की कुख तो पैदा हुए हैं, हुण कि तो पैदा हो जाते हैं? आत्मा तो पैदा हो। परमात्मा की आत्मा। जदों उहदा आत्मा साडे च एंटर हो जाता, साडे ते रहम हो जाता, फिर असी किहदी संतान हो जाते हैं? परमेश्वर की संतान हो जाती है। हाँ, दूसरी गल तीसरी की हो जाती है जी साढ़े को संतान होंगी आ, साढ़े सारिया चीज़ों की की होंगी भला वारिस होंदी। सो इसी तरीके परमेश्वर की भी जी संतान होंगी है, परमेश्वर दी सारिया चीज़ों की हो वारिस, स्वर्गां दी की हो वारिस, स्वर्ग दी चीज़ों की की हो वारिस, जलाल दी भी की हो, अनंत जीवन दी भी की हो, सिंघासन दी भी की हो, मुकुट दी भी की हो। यानी कि जो जो स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने अपने लोगों लिए बना के रखा होया, उन्होंने सारी चीज़ों की की हो वारिस। तीजी गल, चौथी गल चुने जाते हैं ना। परमेश्वर इस धरती के विचों, धरती के लोगों चों सानू की करता? चुन लेंदा। चुनदा काहदे वास्ते आ? असी इस धरती ते अपने परमेश्वर की इच्छा की कर दईए? प्रगट कर दईए। लोकी जदों दुख विच दुखी हुंदे आ, असी दुख विच खुश हो के लोगों को दिखा दईए भाई असी जिहड़े परमेश्वर च रहने आ, वो सानू दुख विच खुश रहने का बल दिंदा है। धरती के लोगों की, धरती के भगतों की, धरती के भगती करने वालों की रीत की आ? दुख आउंदा तो दुखी हो जाती। पर परमेश्वर जिन्होंने चुन लिंदा वो दुख विच दुखी हुंदे नहीं, निंदा विच दुखी हुंदे नहीं, मार पैण विच दुखी हुंदे नहीं, विरोध होने विच दुखी हुंदे नहीं। सो वो उन्होंने परमेश्वर सुख ही इदा दे देता, शांति इदा की दे देंदी आ कि वो शांति उन्होंने को खो सकता नहीं। साधु सुंदर सिंह हुए इस सदी के विच, साधु सुंदर सिंह और बड़े जबरदस्त घराने के विचों होए, और उन्होंने जिहड़ा भांजा सीगा और उन्होंने भैन सी, उन्होंने औलाद नहीं सी हो रही, और उन्होंने जिहड़ा अपना भैन का पति सी वो मेरा ख्याल इत्थे दा कोई
ਮੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਣ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ? 1 ਮਣ ਸੋਨਾ। ਪਰ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਗ ਪਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੈਣੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਚੁਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੁੱਟ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਨਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਧਮੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਧਮੋਏ ਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਚਾਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚਾਏ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਚਾਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਚਾਏ, ਤੇਰੀ ਮੂਰਤ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ 7 ਗੁਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 7 ਗੁਣਾ ਸੇਕ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਝੁਲਸ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਜਣੇ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? 4। ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਸਵਰਗੀय ਨਾਗਰਿਕ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਤੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ? ਲਾਇਕ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਵੇ? ਇਹ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। 6ਵੀਂ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਗਲਤ ਫਲਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ? ਪਾਪ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ। ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਾਜਕ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:9 ਆਇਤ। ਫੁਰਤੀ ਨਾ ਪੜਨਾ ਜਰਾ, ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਹਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਆ? ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਈ? ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਮੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਜਕ ਪਦ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਅਦਭੁਤ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਬੁਲਾਇਆ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਜਕਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਫਸੀਓਂ 2 ਉਹਦੀ 12-13 ਆਏ। ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2:12-13 ਆਏ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨੇਮ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਆਸ਼ਾਹੀਣ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਰਹਿਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਨੇ ਕਿੰਗਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਟੈਚ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਨ ਵਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਸੀਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸੋ? ਰਹਿਤ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਭਗਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਮਨਮਤੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੋ ਅੱਜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਮੀਓ 5:10, ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖਤ 5 ਤੇ ਆਏ 10 ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਰਾ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮਿਲਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਇਫਸੀਓ 2 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 12-13 ਆਇਤ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੂਰ ਸੋ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 11 ਆਇਤ, 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 11 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਫਿਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੁਰਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ